Welcome to Tanu Science. In this video, we will see the answers from Chapter 13, Water of Class 9th Science from Refresher Course Module book. First part, choose the correct answer. First one, water changes to ice at 0 degrees Celsius. Option A is the right answer. Second one, solubility of carbon dioxide in water is high when the pressure is high. Option B is the right answer. Third one, the gas collected at the cathode on electrolysis of water is hydrogen. Option B is the right answer. Fourth one, which of the following is a water pollutant? Lead. Option A is the right answer. Fifth one, permanent hardness of water is due to the presence of sulfates and chlorides. Option A is the right answer. Second part, fill in the blanks. First one, water is colorless, odorless and tasteless. எந்த டேஸ்டும் இருக்காது. Second one, the boiling point of water is 100 degree Celsius. Third one, temporary hardness of water can be removed by dash of water. Boiling of water. Fourth one, the density of water is maximum at 4 degree Celsius. Fifth one, loading speeds up the process of sedimentation. Sedimentation. Part 3, match the following. Universal solvent is water. Odd water, stomach ailments. Boiling kills germs. Sterilization, ozonization. Sewage, water pollutant. Next, fourth part, give reasons for the following. First one, alum is added to water in sedimentation tanks. ஸோ ரீசன் சொல்லணும். ஆலம் அப்படின்னு சொன்னால் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு. இந்த அலுமினியம் சல்ஃபேட் வந்து செடிமெண்டேஷன் டேங்கில் வந்து ஏன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டரை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அந்த செடிமெண்டேஷனை வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். அதாவது அந்த மட்டை வந்து பார்ட்டிகல்ஸோட சஸ்பெண்ட் ஆகி அது வந்து செடிமெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த பியூர் வாட்டர் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஸோ அப்போ வாட்டர் பியூரிஃபை பண்ணுறது இந்த ஆலம் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஆலம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அலுமினியம் சல்ஃபேட்டு. Now we'll see how to write. Alum is added to water in order to destabilize the mud particles suspended in it. It helps in purifying water by aluminum, which helps to coagulate the mud particles. Second one, water is a universal solvent. For this reason, water dissolves more substance than any other liquid. ஸோ தண்ணியில் வந்து நிறையா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிறதுனால வாட்டரை வந்து யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. நவ் வில் சி ஹவு டு ரைட். வாட்டர் இஸ் கால்டு த யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் பிகாஸ் இட் டிசால்வ்ஸ் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் தேன் எனி அதர் லிக்யூட். Question number 3, that is reasoning. Ice floats on water. ஐஸோட டென்சிட்டி வாட்டர் டென்சிட்டியோட குறைவாக இருக்கிறதுனால ஐஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். Now we'll see how to write. Density of ice is lesser, that is 9%, than the density of water. So ice floats on the water surface. Fourth one, aquatic animals can breathe in water. Why? இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வாட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் கரைஞ்சிருக்கும். அந்த டிசால்வான ஆக்சிஜனை வந்து கில்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை ஸ்கின் மூலமாகவோ அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து தண்ணிலையும் சுவாசிக்கும், ப்ரீத் பண்ணும். Now we'll see how to write. Aquatic animals may breathe in air or extract oxygen from the dissolved in water through specialized organs called gills or directly through the skin. Fifth one, sea water is unfit for drinking. Sea water வந்து குடிக்க முடியாது. ஏன்னா
குடிநீராக அது உகந்தது கிடையாது. ஏன்னு சொன்னால் அதில் வந்து உப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீரிழப்பு வந்து அதிகமாக ஏற்படும். அதே மாதிரி வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து நிறையா ஏற்படும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அந்த உப்பு அதிகமாக கலந்ததுனால சீ வாட்டர் வந்து நம்ம குடிக்க முடியாது. இப்போ எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சீ வாட்டர் இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் பிகாஸ் இட் கண்டைன்ஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் which may induce dehydration and vomiting. Sixth one, hot water is not good for washing utensils. அந்த பாத்திரத்தை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் ஹார்ட் வாட்டர் வந்து ஒரு ஹார்ட் லேயரை வந்து அந்த யுட்டென்சில்ஸ் மேலே ஃபார்ம் பண்ணோம். அந்த லேயர் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த யுட்டென்சில்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த யுட்டென்சில்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால ஹாட் வாட்டரை வந்து வாஷிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Now we'll see how to write. Hot water is not good for washing utensils. This is because hot water causes hot water scaling. This is due to the various undesirable minerals such as calcium, magnesium, etc. that are present in the water. Next, part 5. Define the following. Freezing point. ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து லிக்விடு வைப்போம், வாட்டர் வைப்போம், அது வந்து ஐஸாக மாறும். அப்போது லிக்விடை வந்து ஐஸாக கன்வெர்ட்டருக்கு பேர் தான் ஃப்ரீசிங் பேர். இப்போ இந்த ஃப்ரீசிங்க்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுதோ அதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா த டெம்பரேச்சர் அட் விச் லிக்விட் சேஞ்சஸ் இன்டு சாலிட், தட் இஸ் ஐஸ், இஸ் கால்டு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். Now we will see how to write. The temperature at which a liquid changes its state to solid is called freezing point. Second one, boiling point. Boiling point na liquid வந்து கேஸாக மாறும். ஸோ லிக்விட் கேஸாக மாறதுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அந்த டெம்பரேச்சர் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் the temperature at which a liquid changes its state to gas is called a boiling point. Now we will see how to write. The temperature at which a liquid changes its state to gas is called boiling point. Third one, specific heat capacity. இப்போ இது 1 kg சப்ஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 1 kgயோட சப்ஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இப்போது இதை அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து நான் 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ 4 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா நான் 5 டிகிரி செல்சியஸை ரைஸ் பண்ணணும். அப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா ஹீட் கொடுக்கணும். அப்போது 1 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ 1 kg சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துன்னு இருக்கிறேன். இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ் தான் மாறப்போகுது. அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்? 1 டிகிரி செல்சியஸ்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நான் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Now we'll see how to write. Specific heat capacity of substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Question number 4. Latent heat of fusion. இப்போ இந்த ஐஸை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹீட் பண்ணால் இது என்ன ஆகும்னா லிக்விடாக மாறும். அப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன வேரியேஷன் ஆகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து வேரியபிள் ஆகாமல் வித்தவுட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஐஸ் டர்ன்ஸ் இன்டு லிக்யூட். தட் process is called latent heat of fusion. So latent heat of fusion ஒரு process temperature change ஆகாம ஐஸ் வந்து liquid ஆ மாறுது. Now we will see how to write. Latent heat of fusion, temperature remains constant as solid turns to liquid. Fifth one,
potable water, the water suitable for drinking is called potable water. The water suitable for drinking is called potable water. Thank you, students.